کے بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، تجھ میں بوئے محبت نہیں مان ہے اور تو خود کو کہتا مسلمان ہے۔ جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں تو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، زندہ باد دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ ایک شاعر کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر زلزلے بے سبب نہیں آتے، زمین پر زلزلے بے سبب نہیں آتے، تہے خاک بے تاب کوئی تڑپتا ہوگا، کوئی تڑپتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ٹپرانے کے غیور نوجوان مسلمانوں، میرے ایک سوال کا جواب دو اور مجھے بتاؤ، تم یہاں دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہو؟ اپنی مرضی سے آئے ہو؟ جو دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہاتھ اڑائیے ذرا۔ وہ بھائی کیا ہے، میں اپنی مرضی سے آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زور دے رہے، وہ جلسے میں سمجھ رہا ہوگا بیچارہ۔ ہمارا یہاں دنیا میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ آپ کا نہ میرا۔ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے، کوئی ہے جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے۔ اب جب آ گئے اب جانے کا ارادہ نہیں۔ کسی کا ارادہ ہے جانے کا؟ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھائیے، آپ کا ہے؟ جلسے سے جانے کا ارادہ ہے میرا۔ اپنی مرضی سے جانے کا ارادہ ہوتا کب کے پھانسی پہ لٹک گئے ہوتے۔ نہیں، ہمارا کسی کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آئے اپنی مرضی سے نہیں، کوئی لے کر آیا ہے۔ اوپر بن کے بیٹھ گئے، میں ہوں یہاں کا مالک، یہ میرا بنگلہ، یہ میری کوٹھی، یہ مکان میرا، یہ دکان میری۔ اپنی مرضی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی ہے جو لے کر ہمیں یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں مرتے مرتے بچا، مرتے مرتے بچا، لیکن بچتے بچتے سب مرے۔ موت کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ موت جب اٹیک کرتی ہے تو بڑے بڑے سوربا اور بڑے بڑے ہٹلر اور بڑے بڑے ذوالقرنین، امیر المومنین جیسا جلیل القدر صحابی، علماء لکھتے ہیں اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دنیا میں 2 سال اور زندہ رہ لیتی تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ موت کا ان کا پنگا ہوا، موت نے ان پر وار کیا، اس لڑائی کو وہ بھی ہار گئے اور زیر زمین کو بھی جانا پڑا۔ موت اور زندگی کی لڑائی ٹپرانے کے مسلمانوں پہلے دن سے ہے، لیکن اس لڑائی کو ہمیشہ موت نے جیتا ہے۔ اس میں فتح موت کی ہوئی اور زندگی اس جنگ کو ہمیشہ ہار گئی۔ میرے بھائیوں، موت کا نام سن کر ہماری حالت بگڑتی ہے، ہم جانا نہیں چاہتے، کوئی ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، تو پھر اپنی مرضی کی زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں بھیجا، جو ہمیں لے کر آیا، ہمیں اس کے مطالبے کو، اس کے مقصد کو پہچاننا ہوگا۔ ہم یہاں پر کیوں آئے، کس لیے بھیجے گئے؟ مکانات بنانے کے لیے، دکان کو چمکانے کے لیے، شان و شوکت دکھانے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، تخت و تاج پر بیٹھنے کے لیے؟ نہیں نہیں، ہم اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اس نے واضح کر دیا اور قرآن کریم میں اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس قوم کو، انسانوں کو اور جنات کو، یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا وہاں پر قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ جہاں پر کافروں کو مخاطب کیا وہاں پر فرمایا یا ایھا الذین کفروا۔ نہیں نہیں، یہاں پر ساری انسانیت کو، یہاں پر
ईसाई को, यहूदी को, हिंदू को, मुसलमानों को, सारी इंसानियत को अल्लाह ने नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना हबीबुल्लाह खान साहब, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह खान साहब, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह खान साहब। माशाअल्लाह मदरसे के सरपरस्त हजरत मौलाना हबीबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम साहबजादा मोहतरम हजरत भाईजान अलैहि रहमत तशरीफ ले आए हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती, हमारे इलाके की अजीमुल मर्तबा शख्सियत, हमारे बुजुर्गों की निशानी, मोहतरम मुकर्रम मुशफिक मुहसिन करम फरमा जनाब हजरत मौलाना हफीउल्लाह स्टेज पर जलवा फरोज है। इनकी दुआ पर ये जलसा खत्म हो जाएगा। भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इंसानों को मुखातब किया, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने यहाँ पर इंसानों को मुखातब किया और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर कसम खाई और कसम खाकर फरमाया, आप बताओ टपराने के मुसलमानों, अल्लाह ताला को कसम उठाने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो बगैर कसम के भी कोई बात फरमाए तो वो लोहे पर लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अल्लाह जानता है ये मेरे बंदे कसम के आदी हो गए और ये टपराने के नौजवान कसम के आदी हो गए। इनको सीधी सीधी सिंपल सिंपल कोई बात करो ये नहीं समझते। इनसे कह दो अल्लाह की कसम, फलां की कसम, खुदा की कसम, उसके बाद कोई बात कहो, ये बात को मानते हैं मेरा अल्लाह कसम खा रहा है। शायद इनको इस तरह बात समझ में आ जाए, ला उक़सिमु, कसम खाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत हबीब महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक। आगे चलिए, कसम भी क्या अजीब व गरीब कसम खाई। टपराने के मुसलमानों, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, व वालिदी व मा वलद, तेरे माँ की और तेरे बाप की कसम, लक़द खलक़नल इंसाना, इंसान को मुखातब किया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। इंसान तो परेशान था, परेशान है और परेशान रहेगा। माँ के पेट से और जन्नत में दाखिले तक ऐश और आराम, राहत सुकून और इसके असबाब और बंगले और दौलत और शोहरत, हुकूमत, तख्तो ताज, पैसा, मनसब, इसके अंदर सुकून ढूंढने वालों, परेशानी से बचने वालों, मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, इन चीजों में मैंने सुकून नहीं रखा। सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो तो फिर सुनो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हार्ट का सुकून चाहते हो, दिल का सुकून चाहते हो, नो टेंशन जिंदगी चाहते हो, आओ लौटो, अपने रब की तरफ लौटो, उसको पुकारो, उसका जिक्र करो, उसकी याद में अपने आप को मिटा दे तो फिर तुझे हम देंगे नो टेंशन जिंदगी। हम तुम्हें वो सुकून अता करेंगे जो बंगले में और आलीशान मकान में और शाही महल में वो इज्जत और वो सुकून तो हासिल नहीं कर सकता। हम तुम्हारे झोपड़े में वो सुकून अता करेंगे। तुम मुझसे अपना ताल्लुक कायम तो कर, मैं तेरी रूखी सूखी रोटी में वो लज्जत अता करूंगा, तो शाही दस्तरखान से वो लज्जत नहीं उठा सकता। मैं तेरे फटे हुए कपड़ों में तुझे वो इज्जत दूंगा कि तू शाही लिबास में वो इज्जत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, लौटो। इस जलसे का मकसद, इस तकरीर का मकसद, इस मजलिस का मकसद, मेरे चिल्लाने का मकसद, कुरान मुक़द्दस का मकसद, अल्लाह का मकसद, उसके हबीब का मकसद, इस मदरसे का मकसद, आपको जमा करने का मकसद, हमारे आने का मकसद सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लिया वो आदमी कामयाब हो गया। दौलत कमाई, कामयाब नहीं हुआ। प्रधान बन गया, कामयाब नहीं हुआ। एमएलए एमपी बन गया, नहीं हुआ। वो चीफ मिनिस्टर बन गया, नहीं हुआ। वो यहाँ का वजीर आजम बन गया, वो समझता रहे, अपने वक्त का डॉन बन गया, अपने वक्त का बहुत बड़ा हिटलर बन गया। इसी को मौलाना मंसूब फरमाते हैं, तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, गंजसीमो सर भी हाथ आया तो क्या, तब दबा भी अपना दिखलाया तो क्या, हज़रत अली शाह भी बनवाया तो क्या, एक दिन मरना